बाबा बुढ़ा जी के जन्म स्थान कथू नंगल साहब विखे अज श्रोमणी अकाली दल के प्रधान साहब सरदार सुखबीर सिंह जी बादल जी, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान साहिबा बीबी जगीर कौर जी, सत्कारयोग साडे सीनियर मीत प्रधान साहब सुरजीत सिंह जी पिट्ठेविट साहब, सत्कारयोग साडे भगवंत पाल सिंह सियालका जी, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सारे मैंबर साहिबान, श्रोमणी अकाली दल के सारे अहुदेदार साहिबान, साडे जोत सिंह जी समरा साहब, सपारीविंड साहब, सत्कारयोग MLA साहब वरियाम नंगल जी, सारिਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਅਤੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਯੂਜ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਖਾਲੀ ਪਈ ਸੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ कि मजीठे भी एक हस्पताल है सरकारी, मगर उत्थे कोई कोविड केयर वास्ते कोई फैसिलिटी नहीं। फिर चविंडा दे भी कथू नंगल एक पिंड सांझा पैंदा, उत्थे भी एक सरकारी हस्पताल है मगर कोविड की कोई फैसिलिटी नहीं। इस तरह इत्थों 3, 4, 5 किलोमीटर ते थरीएवाल है, उत्थे भी कोई कोविड की फैसिलिटी नहीं। पिंड मत्तेवाल है, बड़ा वड्डा पिंड है। तरसिक्का, इत्थे सारी जगह 'च सरकारी हस्पताल ने, मगर एक भी टाली साहब भी है, मगर एक भी कोविड वास्ते नॉट ईवन 1 बैड। और लोगों को बड़ी मुश्किलात आ रही सी, जां तां वो जांदे सी श्री अमृतसर साहब सरकारी हस्पताल ते जां जांदे सी जिहड़ा SGRD का श्री गुरु रामदास महाराज जी के नाम से वल्ले जिहड़ा हस्पताल श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी चला रही है उत्थे, ते जां लोकी फस जांदे सी प्राइवेट हस्पतालों। कुछ प्राइवेट हस्पताल तो बहुत चंगा कर रहे हैं, मैं उन्हां दी शलाघा करदा, मगर कई हस्पताल शायद इत्थे वो परिवार साडा आया भी है, इधर आ जाओ, मगर जिन्हां नूं आपदे बुजुर्गां नूं इन्हां ने दाखिल कराया अमनदीप हस्पताल और 21 लाख रुपया उन्होंने तो बिल बना के वो बहुत वड्डी लुट खो हुई। और तुसी अखबार वालियां ने भी लिखा है किसी 9 लाख 10 लाख का परिवार आया और इन्हों के बुजुर्गों की मुड़ के बाल साहब पिछे खड़े उन्होंने डेथ हो गई जी। और बहुत ही नफीस वधिया परिवार, सारा कुछ ही उन्होंने अपना वेच वट के इलाज करवाना पिया। इस तरीके के कई हस्पताल जिन्हों ने लुट खो की हुई है। अज मैं समझदा जिहड़ी फैसिलिटी तुसीं इत्थे बनाई है, असीं सारे माझे वाले ये इलाके के लोग, मजीठे हल्के के सारे वसनीक, और वड्डी गल जिहड़ी बाबा बुढ़ा जी के जन्म स्थान कथू नंगल साहब से जिथे ये सेवा तुसीं आरंभ की है, मैं दिल दीआं गहराइयां तो तुहाडा धन्नवाद करदा। मैं बड़ा धन्नवादी हाँ साडे सत्कारयोग डॉक्टर गरेवाल साहब मेरे क्लास फैलो भी ने, जिन्हों ने, और मिस्टर सिद्धू जी जिन्हों ने 20 ऑक्सीजन जेडे कॉन्सनट्रेटर ने उन्होंने डोनेट किए, क्योंकि असी फैसिलिटी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी प्रोवाइड कर रही है, मगर जिन्ना भी जोड़ा कॉन्सनट्रेटर का काम है वो इन्होंने डोनेट किए। तो कुछ साडे सज्जन हल्के वालियां ने ते कुछ जिहड़े बाहर दुबई च रहिंदे आ, जिहड़े इस आपदा दे वेले, इस औखे वेले जिथे सरकार पंजाब की बुरी तरह फेल हो गई है, सेंटर की सरकार फेल हो गई है, मदद करने वास्ते सामने आए आ। मैं दिल दीआं गहराइयां चों समुचे मजीठे हल्के वालों उन्हां दा धन्नवाद करदा कि अज जिहड़ी 2 फैसिलिटी शुरू कीतियां बाल साहब, असीं दोवें काम जिहड़े तुहाडे हुक्म सी कि जे इहदे नाल लोकां दी बड़ी वड्डी मदद हो सकदी है। एक तो असी कीता जी इत्थे 25 बैड बनाए आ, जिहदे च 15 असी कॉन्सनट्रेटर इत्थे दिते आ, जिथे उन्होंने जिन्होंने ऑक्सीजन की लोड़ होगी वो इत्थे मिल सकती है, जिहड़ा प्राइमरी केयर एक तरीके का होंदा लेवल 1। और नाल ही एकांतवास, क्योंकि गरीब लोग ने जी कई बारी घर 'च जगह नहीं होंदी,
ਇੱਥੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਦੀ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਦਾ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਨਾ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਵਧੀਆ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਵੀ ਲਾਇਆ, ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਦ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਇੱਥੇ ਮਿਲੇ, ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਕਰਨ, ਔਰ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ 'ਚ ਆਪ ਦਾ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਹੇਠ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਇੱਥੇ 25 ਬੈੱਡ ਦੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਰਕਲ ਨੇ ਮੇਨ ਮਜੀਠਾ ਉੱਥੇ 5 ਕਨਸੈਂਟਰੇਟਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋਡ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਸੇਵਾ ਘਰ ਤੱਕ ਜਾਇਆ ਕਰੂਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟਰ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੀ ਥਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। 5 ਮਜੀਠੇ, 5 ਇੱਥੇ ਕੱਥੂ ਨੰਗਲ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਥੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਚੱਲੂਗੀ, ਤੇ 5 ਮੱਤੇਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਨਗਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ 5 ਦਿੱਤੇ। ਸੋ 15 ਕਨਸੈਂਟਰੇਟਰ ਦੀ ਹੋਮ ਸੇਵਾ, ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇਹ ਸਰਕਲ ਵਾਈਜ਼ ਚੱਲੂਗੀ, ਬਾਕੀ 25 ਬੈੱਡ ਦਾ ਇੱਥੇ ਚੱਲੂਗਾ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਬੀਬੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਨਰਸ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ, ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਵੇ ਉਸ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਸਲਾਹ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਬਾਲਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬੀਬੀ ਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਮੁੱਕ ਗਈ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਮਗਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਰੱਖੀ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਸੀ ਸਮੇਂ ਦੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕੈਂਪ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਕੱਥੂ ਨੰਗਲ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਇਓ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਬਾਲਸਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ੇਕੜੀ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਗਵਾਂਢੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ, ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹੀ ਸੀ, ਮਗਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ ਗੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਮਗਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹਲੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਇਹ ਜੇ ਚੰਗੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ 'ਚ ਆ ਕੇ ਖਲੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਮਗਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਆਪਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਹਲਕੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੰਪਰਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣ। ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦਾ, ਪਿੱਟੇਵਿਟ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸਿਆਲਕਾ ਜੀ ਦਾ, ਸਮਰਾ ਜੀ ਦਾ, ਸਾਰੇ SGPC ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਮਾਨਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਪੜਖੇੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਮਹਿਤਾ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਸੌਰੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਬੀਬੀ ਜੀ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੂੰ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਕੱਥੂ ਨੰਗਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬਾ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਧ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੱਟੇਵਿਟ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਭਗਵੰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲਕਾ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਾਡੇ ਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਮਰਾ ਸਾਹਿਬ,
पारीवेंट साहब, सत्कारयोग MLA साहब, वरियाम नंगल जी, सारिਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਅਤੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਯੂਜ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਖਾਲੀ ਪਈ ਸੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ कि मजीठे भी एक हस्पताल है सरकारी, मगर उत्थे कोई कोविड केयर वास्ते कोई फैसिलिटी नहीं। फिर चविंडा देवी कथू नंगल एक पिंड सांझा पैंदा, उत्थे भी एक सरकारी हस्पताल है मगर कोविड की कोई फैसिलिटी नहीं। इस तरह इत्थों 3-4-5 किलोमीटर ते थरीएवाल है, उत्थे भी कोई कोविड की फैसिलिटी नहीं। पिंड मत्तेवाल है, बड़ा वड्डा पिंड है। तरसिक्का, इत्थे सारी जगह 'च सरकारी हस्पताल ने, मगर एक भी टाली साहब भी है, मगर एक भी कोविड वास्ते नॉट ईवन 1 बैड। और लोगों को बड़ी मुश्किलात आ रही सी। जां तां वो जांदे सी श्री अमृतसर साहब सरकारी हस्पताल ते जां जांदे सी जिहड़ा SGRD का श्री गुरु रामदास महाराज जी के नाम से वल्ले जिहड़ा हस्पताल श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी चला रही है उत्थे, ते जां लोकी फस जांदे सी प्राइवेट हस्पतालों। कुछ प्राइवेट हस्पताल तो बहुत चंगा कर रहे हैं, मैं उन्हां दी शलाघा करदा, मगर कई हस्पताल शायद इत्थे वो परिवार साडा आया भी है, इधर आ जाओ, मगर जिन्हां नूं आपदे बजुर्गां नूं इन्हां ने दाखिल कराया अमनदीप हस्पताल और 21 लाख रुपया उन्होंने तो बिल बना के वो बहुत वड्डी लुट खो हुई। और तुसी अखबार वालियां ने भी लिखा है किसी 9 लाख 10 लाख का परिवार आया और इन्हों के बुजुर्गों की मुड़ के बाल साहब पिछे खड़े उन्होंने डैथ हो गई जी। और बहुत ही नफीस वधिया परिवार, सारा कुछ ही उन्होंने अपना वेच वट के इलाज करवाना पिया। इस तरीके के कई हस्पताल जिन्होंने लुट खो की हुई है। ਉਹ ਅੱਜ मैं समझदा ਜਿਹੜੀ ਇਹ फैसिलिटी ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਾਝੇ ਵਾਲੇ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ, ਮਜੀਠੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਸਨੀਕ, ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਕਥੂ ਨੰਗਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ डॉक्टर गरेवाल साहब मेरे क्लास फैलो भी ने जिन्होंने, और मिस्टर सिद्धू जी जिन्होंने 20 ऑक्सीजन जेडे कॉन्सनट्रेटर ने उन्होंने डोनेट किए, क्योंकि असी फैसिलिटी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी प्रोवाइड कर रही है, मगर जिन्ना भी जेड़ा कॉन्सनट्रेटर का काम है वो इन्होंने डोनेट किए। तो कुछ साडे सज्जन हल्के वालियां ने ते कुछ जिहड़े बाहर दुबई च रहिंदे आ, जिहड़े इस आपदा दे वेले, इस औखे वेले जिथे सरकार पंजाब की बुरी तरह फेल हो गई है, सेंटर की सरकार फेल हो गई है, मदद करने वास्ते सामने आए आ। मैं दिल दीआं गहराइयां चों समुचे मजीठे हल्के वालों उन्हां दा धन्नवाद करदा कि अज जिहड़ी 2 फैसिलिटी शुरू कीतियां बाल साहब, असी दोवें काम जिहड़े तुहाडे हुक्म सी कि जे इहदे नाल लोकां दी बड़ी वड्डी मदद हो सकदी है। एक तो असी कीता जी इत्थे 25 बैड बनाए आ, जिहदे च 15 असी कॉन्सनट्रेटर इत्थे दिते आ, जिथे उन्होंने जिन्होंने ऑक्सीजन की लोड़ होगी वो इत्थे मिल सकती है, जिहड़ा प्राइमरी केयर एक तरीके का हुंदा लेवल 1। और नाल ही एकांतवास, क्योंकि गरीब लोग ने जी कई बारी घर 'च जगह नहीं हुंदी, इत्थे एकांतवास की भी जगह बनाई है कि आपदा एकांतवास भी जे किसी ने करना आके इत्थे कर सकता है। और नाल ही ਇੱਥੇ ਵਧੀਆ ਬਾਕੀ ਇੱਕ TV ਵੀ ਲਾਇਆ, ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ डिप्रैशन के कई शिकार हो जाते जब आपके परिवार वाले तो दूर हो जाते। इसलिए असी कोशिश की कि परिवारक माहौल इत्थे मिले, हौसला अफजाई एक दूजे की करन और इस महामारी के खिलाफ लड़न च आपका सारे रल मिल के वड्डा योगदान पाइए। सो थोड़ी गाइडेंस हेठ एक तो ये फैसिलिटी इत्थे 25 बैड की नाल ही असी आपके जिन्ने सर्कल ने मेन मजीठा उत्थे 5 कॉन्सनट्रेटर दिते आ, जिथे किसी नूं लोड होवे उहदी ऑक्सीजन सेवा घर तक जाया करूगी, उन्होंने असी कॉन्सनट्रेटर दिया करांगे। जदों ठीक हो गया
उस तो वापस लैके अगली थां देवांगे। 5 मजीठे, 5 इत्थे कथू नंगल बाबा बुढ़ा साहब जी इत्थे धरती तो सेवा चलूगी, ते 5 मत्तेवाल जिहड़ा साडे साबका एडवोकेट जनरल साहब है ਜਿਹੜੇ उस नगर नाल संबंधित है, उत्थे असीं 5 दिते। सो 15 कॉन्सनट्रेटर दी होम सेवा, घर दी सेवा ये सर्कल वाइज चलूगी। बाकी 25 बैड का इत्थे चलूगा। मैं बड़ा धन्नवादी हाँ बीबी जी तुहाडा कि तुसीं सारी जिहड़े डॉक्टरां दे कुछ डॉक्टर तुहाडे वल्लों नर्स भी इत्थे जिहड़े हैल्थ केयर वास्ते प्रोवाइड तुसीं कीते। नाल असीं एक प्राइवेट डॉक्टरां दी भी टीम बनाई है जिहड़े श्री अमृतसर साहब नाल संबंधित है, साडे हलके नाल संबंधित है। एक ग्रुप बनाया कि जे भी जिस तरह किसी नूं लोड़ पवे उस ग्रुप 'च सलाह दे के जिहड़ा पेशेंट है उसकी तंदुरुस्ती वास्ते असीं सेवा कर सकीए। इसे तरह मैं अज बालसा तुहानूं इस गल दी भी बधाई दिंदा, तुसीं अज बीबी जी ते तुहाडी सारी जो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं बधाई है कि अज जिहड़ा भावें सरकार दी वैक्सीन मुक गई रात नूं, मगर अज तुहानूं बधाई है कि तुसीं वैक्सीनेशन प्रोग्राम श्री अकाल तख्त साहब तो श्री हरमंदर साहब तो अज जिहड़ा शुरू किया, जिथे हमेशा गुरु साहब ने बहुत वड्डी किरपा संगतां ते रखी है और ये भी बड़ी वड्डी लोड़ सी समय की। अज वो शुरुआत की है। मैं तो बेनती करूँगा कि एक कैंप इत्थे बाबा बुढ़ा जी की धरती ते भी कथू नंगल साहब जरूर लाए। इसलिए मैं लम्मा चौड़ा ना कोई गल होर करदा होया इस गल की बधाई दिना बाल साहब। और मैं इस मौके ते अश्वनी शेकड़ी जी का मैं जिक्र इसलिए कर रहा क्योंकि मेरे गवांढी हल्के तो ने और उन्होंने मैं जिहड़े लोग सियासत तो उत्ते उठ के अज समा पॉलिटिक्स का नहीं, बड़े अफसोस नाल कहना पैंदा है तुसीं ये गल पहलां भी कही सी, मगर इस गल नूं मौजूदा सरकार ने हुक्मरान ने गोलिया नहीं। मगर कुछ लोग हले भी कांग्रेस 'च इह जे चंगी सोचते ने जिहड़े समझदे कि सानूं सब नूं इकट्ठे होके मोढे नाल मोढा मिला के लोकां दी मदद 'च आके खलोना चाहिदा। ते इस मौके ते पॉलिटिक्स नहीं मगर लोकां दी सेवा नूं मुख रखदे आपदी ड्यूटी निभाउणी चाहिदी। इसलिए साडे गुआंढी हलके 'च असीं उन्हां नाल भी कोशिश करांगे, संपर्क करांगे। जे साडे वल्लों कोई लोड़ होई या उन्हां दे पेशेंट्स नूं किसी तरीके दी लोड़ होई असीं वो भी करन नूं तैयार है। ये सेंटर सारिਆਂ वास्ते है, मनुੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲੇ वास्ते है। गुरु कृपा करे अज गुरु साहब के चरणों 'ਚ नतमस्तक होकर इस प्रोग्राम की आगाज़ किया। आने वाले समय 'ਚ सारे इत्थों तंदुरुस्त होकर जान ते अपने परिवारां 'ਚ सुख शांति नाल रहन। मैं सत्कारयोग बीबी जी का, पिट्टेवट साहब का, सियालका जी का, समरा जी का, सारे SGPC मैंबर साहिबाना का, साडे सत्कारयोग बाबा सिंह जी गुमानपुरा साहब, सत्कारयोग खापड़खेड़ी साहब, नाल ही उन्हां दे नाल साडे सत्कारयोग हरजाप सिंह जी, सत्कारयोग साडे मेहता जी, सारे सॉरी जे किसी का नाम रह जाए, साडी सारी टीम वालों ਅਸੀਂ जी आए कहने थोड़ा धन्यवाद कर बीबी जी, सत्कारयोग बीबी जी हो। बाबा बुढ़ा जी के जन्म स्थान कथू नंगल साहब विखे अज श्रोमणी अकाली दल के प्रधान साहब सरदार सुखबीर सिंह जी बादल जी, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान साहिबा बीबी जगीर कौर जी, सत्कारयोग साडे सीनियर मीत प्रधान साहब सुरजीत सिंह जी पिट्टेवट साहब, सत्कारयोग साडे भगवंत पाल सिंह सियालका जी, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सारे मैंबर साहिबान, श्रोमणी अकाली दल के सारे अहुदेदार साहिबान, साडे जोत सिंह जी समरा साहब, पार्लीमेंट साहब, सत्कारयोग MLA साहब वरियाम नंगल जी, सारिਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ सब तो पहला फतेह वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं अति धन्नवादी हाँ पहला तो जिथे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का जिन्हां दे कोल इत्थे एक बिल्डिंग पई सी जिहड़ी किसी दी यूज 'च नहीं सी, एक तरीके की खाली पई सी और साडे इलाके की बहुत वड्डी लोड़ सी। तुसीं हैरान होवोगे कि मजीठे भी एक हस्पताल है सरकारी, मगर उत्थे कोई कोविड केयर वास्ते कोई फैसिलिटी नहीं। फिर चविंडा देवी कथू नंगल एक पिंड सांझा पैंदा, उत्थे भी एक सरकारी हस्पताल है मगर कोविड की कोई फैसिलिटी नहीं।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ 3-4-5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਥਰੀਏਵਾਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ। ਪਿੰਡ ਮੱਤੇਵਾਲ ਹੈ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਤਰਸਿੱਕਾ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ, ਮਗਰ ਇੱਕ ਵੀ ਟਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਵਾਸਤੇ ਨਾਟ ਈਵਨ 1 ਬੈੱਡ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਜਾਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ SGRD ਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪਤਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਲੋਕੀ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ। ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ, ਮਗਰ ਕਈ ਹਸਪਤਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡਾ ਆਇਆ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ, ਮਗਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਅਮਨਦੀਪ ਹਸਪਤਾਲ, ਔਰ 21 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਹੋਈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿਸੇ 9 ਲੱਖ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਇਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਫੀਸ ਵਧੀਆ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੇਚ ਵੱਟ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕਈ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਾਝੇ ਵਾਲੇ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ, ਮਜੀਠੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਸਨੀਕ, ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਕੱਥੂ ਨੰਗਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਡਾਕਟਰ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਮਿਸਟਰ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 20 ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜੇ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ ਹਲਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਦੁਬਈ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਆਪਦਾ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਇਸ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਆ। ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ 'ਚੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਮਜੀਠੇ ਹਲਕੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ 2 ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ ਇੱਥੇ 25 ਬੈੱਡ ਬਣਾਏ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 15 ਅਸੀਂ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟਰ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੇਅਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਲੈਵਲ 1। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕਾਂਤਵਾਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ ਜੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਘਰ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਥੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਦੀ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਦਾ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਨਾ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਵਧੀਆ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਵੀ ਲਾਇਆ, ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਦ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਇੱਥੇ ਮਿਲੇ, ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਕਰਨ, ਔਰ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ 'ਚ ਆਪ ਦਾ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਹੇਠ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਇੱਥੇ 25 ਬੈੱਡ ਦੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਰਕਲ ਨੇ ਮੇਨ ਮਜੀਠਾ ਉੱਥੇ 5 ਕਨਸੈਂਟਰੇਟਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋਡ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਸੇਵਾ ਘਰ ਤੱਕ ਜਾਇਆ ਕਰੂਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟਰ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੀ ਥਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। 5 ਮਜੀਠੇ, 5 ਇੱਥੇ ਕੱਥੂ ਨੰਗਲ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਥੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਚੱਲੂਗੀ, ਤੇ 5 ਮੱਤੇਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਨਗਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ 5 ਦਿੱਤੇ। ਸੋ 15 ਕਨਸੈਂਟਰੇਟਰ ਦੀ ਹੋਮ ਸੇਵਾ, ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇਹ ਸਰਕਲ ਵਾਈ ਚੱਲੂਗੀ, ਬਾਕੀ 25 ਬੈੱਡ ਦਾ ਇੱਥੇ ਚੱਲੂਗਾ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਬੀਬੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ, ਕੁਝ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ, ਨਰਸ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ। ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਵੇ ਉਸ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਸਲਾਹ ਦੇ ਕੇ
ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਬਾਲਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬੀਬੀ ਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਮੁੱਕ ਗਈ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਮਗਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਸੀ ਸਮੇਂ ਦੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕੈਂਪ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਕੱਥੂ ਨੰਗਲ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਇਓ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ੇਕੜੀ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਗਵਾਂਢੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ, ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹੀ ਸੀ ਮਗਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ ਗੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਮਗਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹਲੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਇਹ ਜੇ ਚੰਗੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ 'ਚ ਆ ਕੇ ਖਲੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਮਗਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਹਲਕੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੰਪਰਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣ। ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦਾ, ਪਿੱਟੇਵਿਟ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸਿਆਲਕਾ ਜੀ ਦਾ, ਸਮਰਾ ਜੀ ਦਾ, ਸਾਰੇ SGPC ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਮਾਨਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਪੜਖੇੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਮਹਿਤਾ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਸੌਰੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਬੀਬੀ ਜੀ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੂੰ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਕੱਥੂ ਨੰਗਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬਾ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੱਟੇਵਿਟ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਭਗਵੰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲਕਾ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਾਡੇ ਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਮਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਪਾਰੀਵਿੰਡ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ MLA ਸਾਹਿਬ ਵਰਿਆਮ ਨੰਗਲ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਅਤੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਯੂਜ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਖਾਲੀ ਪਈ ਸੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਮਜੀਠੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ, ਮਗਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਚਵਿੰਡਾ ਦੇਵੀ ਕੱਥੂ ਨੰਗਲ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਸਾਂਝਾ ਪੈਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਮਗਰ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਕੋਈ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ 3, 4, 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਥਰੀਏਵਾਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ। ਪਿੰਡ ਮੱਤੇਵਾਲ ਹੈ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਤਰਸਿੱਕਾ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਮਗਰ ਇੱਕ ਵੀ, ਟਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੈ ਮਗਰ ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਵਾਸਤੇ ਨਾਟ ਈਵਨ 1 ਬੈੱਡ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਜਾਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ SGRD ਦਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪਤਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਲੋਕੀ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ।
ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ, ਮਗਰ ਕਈ ਹਸਪਤਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡਾ ਆਇਆ ਵੀ ਆ, ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ, ਮਗਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਅਮਨਦੀਪ ਹਸਪਤਾਲ, ਔਰ 21 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਹੋਈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿਸੇ 9 ਲੱਖ 10 ਲੱਖ ਆ ਪਰਿਵਾਰ ਆਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਫੀਸ ਵਧੀਆ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੇਚ ਵੱਟ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕਈ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਣਾਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਾਝੇ ਵਾਲੇ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ, ਮਜੀਠੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਸਨੀਕ, ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਕੱਥੂ ਨੰਗਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਡਾਕਟਰ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਮਿਸਟਰ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 20 ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜੇ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ ਹਲਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਦੁਬਈ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਆਪਦਾ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਇਸ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਆ। ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਮਜੀਠੇ ਹਲਕੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ 2 ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ Shiv Mahima Films and Productions, music videos, ad films, modeling, photo shooting with portfolio, digital photo and video shooting, special arrangement for marriage and other functions, live show on digital big screen. Contact Shiv Mahima Films, mobile 985551 71082। ਖਬਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹੁਣੀ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਜਾਉਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ।